हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 मुख्यमंत्री को केन्दुझर जिला गस्तर द्वितीय दिन खूब शीघ्र केन्दुझर दिल्ली को 3 दिन ट्रेन चलाचल। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 3 दिनिया केन्दुझर जिला गस्तर द्वितीय दिन सका 11:15 समय पुराणा सहर सिद्धमठ भूमि पूजन कार्यक्रम जोग देइथिले। सिद्धमठ स्थित केशव बाबा आश्रम परिसर में एक मंदिर निर्माण पर मुख्यमंत्री सेठारे पहुँचवा पर तांको सेठारे वंदापना करी 5टी निया जाइथिला। सेठारे भूमि पूजन में जोग देवा पर 12:30 समय सेठारु सीधा सर्किट हाउस फेरी पुणी 1टा समय हैंडबॉल पड़िया चली राज्यस्तरीय सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता उद्यापन उत्सव जोगदे विजयी दल को ट्रॉफी प्रदान करथिले। नंबर 2 ईपीएफ ग्राहक मानक पई एक खुशी खबर। केंद्र सरकार खूब शीघ्र कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन ईपीएफ योजना अंतर्गत वेतन सीमा को वर्तमान 15,000 रु 21,000 टंका को वृद्धि कर संभावना रही। गत किछि दिन धरी ईपीएफ सीमा वृद्धि करने को कर्मचारी माने दाबी कर आसुथिले। बढ़ुवा चाहिदा को दृष्टि रखी ए दाबी को कार्यकारी करने केंद्र कार्य करुछि बोली सूचना मिली। ए परिप्रेक्षी रे केंद्र श्रम और नियुक्ति मंत्रालय केंद्र अर्थ विभाग को प्रस्ताव पठाई। साधारणतः ईपीएफ रे कर्मचारी अवदान 12% वेतन रु कटा जाए। कंपनी पक्षर अन्य 12% टंका जोड़ी यहाँ एपी अकाउंट जमा करती। तेणु जदि वर्तमान सर्वाधिक वेतन सीमा वृद्धि करा जाए तेबे कर्मचारी अधिक लाभवान हेबे। यह पूर्व सेप्टेम्बर 2014 सरकार वेतन सीमा को द्विगुणित करी 6,500 रु 15,000 टंका पर्यंत करथिले। वर्तमान से सीमा को 21,000 टंका को वृद्धि करने को सरकार चिंता करुछंती। नंबर 3 कैंसर पई आसिला टीका नवा वर्ष मागणा मिलिबो। कैंसर ना शुणिला मात्रे समस्ते मन में छनका पशे। ए मारात्मक रोग को नहीं समस्ते भयभीत। विश्व प्राय अधिकांश लोकों जीवन नहीं सारा कैंसर। एवं भी अनेक लोक यह कर्कट भली मारात्मक रोग पीड़ित। एभली स्थिति कैंसर रोगी एक खुशी खबर आसी। एवं कैंसर को भल करने प्रस्तुति होउछि टीका। नवा वर्षर यह समस्त नागरिकों मागणारे उपलब्ध हेबो। ए कैंसर टीका को रूस तैयारी करिछि। रूस स्वास्थ्य मंत्रालय एने दाबी करिछि ए टीका को सेमाने निज नागरिक मानकु मागणारे देबे। डेली मेट एक रिपोर्ट अनुसार रूस स्वास्थ्य मंत्रालय रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर मुख्य एंडे क्रेपिन एने सूचना देइछंती। 2025 आरंभ नागरिकों को टीकार प्रथम डोज दिया बोली से कहते। नंबर 4 2 मासरे सर आवास सर्वे एवं ग्रामांचल सर्वे आरंभ होइछि। ग्रामसभा माध्यम प्रति गाँव सचेतनता लोकों को सर्वे सामिल जो मैंने भी आवास पाइबारु बाद पड़ते क्या बाद दिज्व ना व्यवस्था लोकों पाखे पहुँचाइबार आवश्यकता रही। विभाग ट्रेनर माने गाँ गाँव लोकों को डाकी सचेतन करुछंती। जे वंचित होइछंती गरीब अछंती वंचित अछंती सेमानंकु सामिल करा जाउछि। पूर्व सरकार रे आक्रोशमूलक भाव राजनैतिक अभिसंधि रखी गरीब मानक आवास तालिकारु काटी दिया जाइथिला। सर्वे को विभाग अधिक गुरुत्व देउछि। मंत्री माने जिला गस्त समय आवास सर्वे समीक्षा करिसंती। दिल्ली गस्त समय मध्य केंद्र मंत्री आवास बाबद आलोचना करिवे बोली कहिसंती पंचायती राज मंत्री। नंबर 5 राज्य में खूब शीघ्र लागू हो आयुष्मान भारत योजना। ए योजनार कार्यकारिता नहीं भुवनेश्वर में पहुंची केंद्रीय टीम। योजनार रूपरेखा तैयारी उपरे टीम रे प्रस्तुत। बहु प्रतीक्षित आयुष्मान योजना लगी हेब नहीं सूचना देले स्वास्थ्य सचिव। राज्य में आयुष्मान योजना लागू करने को भुवनेश्वर में पहुंची केंद्रीय टीम राज्य स्वास्थ्य विभाग सह करिछि आलोचना। किभली सबु लोक ही केंद्रीय योजनार सुफल पाइबे ता उपरे हेउछि आलोचना। केंद्रीय टीम आलोचना नहीं सूचना देइछंती राज्य स्वास्थ्य सचिव। एतिसह सचिव आशा करुछंती कि नवा आर्थिक वर्ष पूर्व यह योजना को लागू हेबा नहीं आशावादी थिबा कहिछंती सचिव। नंबर 6 गुरुवार ठारू 5 दिनिया गस्तरे दिल्ली और राजस्थान जीवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे कालिठू 21 जाए राजस्थान रे रहिबे पर दिल्ली रे 55तम जीएसटी बैठक रे जोग देबे। मंगलवार 3 दिनिया केन्दुझर गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जाइथिले। मध्याह्न रे रायसुआ एयरस्ट्रिप रे पहुंची प्रथमे एल इंडिया सांताली राइटर एसोसिएशन कार्यक्रम रे जोग देइथिले मुख्यमंत्री। एयरस्ट्रिप रे प्रशासन पक्षरु तांकु गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइथिला। या परे तांकु दलीय कर्मी नेता स्थानीय लोके माने भव्य स्वागत करने सह एक शोभायात्रा रे बालियागुड़ा ग्राम को जाई सेठारे सांताली ऑल इंडिया सांताली राइटर्स एसोसिएशन 7म वार्षिक उत्सव रे जोग देइथिले।
ନମ୍ବର 7 2 ମାସରେ ଆବାସ ସର୍ଭେ ସରିବ। ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଭାଗର ଟେରରମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳାଘାଟରେ ଥିବା ଏକ ସାବୁନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ 5 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ସାବୁନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ବି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ବଦନାମ ହେଉଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ନିଯୁକ୍ତି ଠକେଇ କଲଙ୍କ। ମାମଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକା। ପୁଣି ଥରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠକେଇ ଶିକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏସବୁ ଫେକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ, ଏମିତି ନକଲି କରି ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ କିଭଳି ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଠକ ସଂସ୍ଥାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଠିକଣାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶତାଧିକ ଆବେଦନପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି ଘରକୁ ତାଲା ନମ୍ବର 9 ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଡ଼ିଲା 108 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ସେ ନିଜେ ଏହି ରମାଦେବୀ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ଓଲଟିଲା ବୋଟ୍, 40 ନିଖୋଜ। ମୁମ୍ବାଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଟ୍। ଯାତ୍ରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୋଟ୍ ବୁଧବାର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। 60 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 20 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 39 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ନୀଲକମଲ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ସହ ମେଘୁଆ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 19 ତାରିଖରେ ପାଗୁଆ ମେଘୁଆ ରହିବ। ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବର୍ଷା ଭୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବା ପହଡ଼ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବା ପହଡ଼ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବା ପହଡ଼ ନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅବସରରେ ଗତ ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି ନୀତି ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 13 ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2 ସିନେମା ହଲ୍ରେ 2 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିମିୟମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଖବର ହୋଇସାରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଲାଚକଟାରେ 35 ବର୍ଷର ମହିଳା ରେବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ତେଜ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲୁ
ଆଲୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତେଜସ୍ ସହ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ତେଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାର ପରେ ସେହି ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଖବର ମୁତାବକ ପୁଲିସ ଆୟୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଏହି ଶିଶୁର ବ୍ରେନ୍ରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 14 ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜେସିବି 31 ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସମ୍ବିତ ଓ ଭର୍ତ୍ତହରି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ବା ଜେସିବିକୁ ଯାଇଛି, ଯେଠାରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଜର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପୁଣି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ବିଲ୍ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର 31 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ଜେସିବି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଲୋକସଭାରୁ 21 ଜଣ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 10 ଜଣ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଜେସିବିରେ ଲୋକସଭାରୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କେରଳ ୱାୟନାଡ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି, ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଗରେ କରିବ ବିକ୍ଷୋଭ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଆଗରେ କରିବ ବିକ୍ଷୋଭ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଜେଡି ନେତା ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ 5,000 ସୁଭଦ୍ରା, 3,000 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, 31 ଏମ୍ପିଏସ୍ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଏସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନର 6 ମାସରେ ଦରଦାମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିଜେଡି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ତଥା ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।